ایک ایسے بچے کی بات کریں گے کہ جو 7 سال کی عمر میں ہی گینگسٹر بن گیا اور سیریل کلر بن گیا. کیسے اس نے 7-8 سال کی عمر میں آتے آتے 3 بچے قتل کر دیے. چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں امرجیت سرا کے بارے میں. امرجیت سرا ایک 7 سال کا بچہ تھا. ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہریانہ کے ایک علاقے سریانی گاؤں میں ایک غریب پریوار رہتا ہے، جہاں پہ ایک ماتا پتا اور ایک بچی ان کی اور ایک ان کا 7 سال کا بیٹا ہوتا ہے، جس کا نام امرجیت ہوتا ہے. ناظرین گرامی، اس کے ہی اس کا چھوٹا بھائی رہتا ہے جو کہ امرجیت کا چچا لگتا ہے رشتے میں. ناظرین، اس کی ایک بچی ہوتی ہے جس کی عمر 4 سال ہوتی ہے. اکثر کچھ یوں ہوتا ہے کہ بچے باہر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، گلی محلے میں سارے بچے مل کے کھیلتے ہیں، اور ویسے بھی جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا کزن آپس میں لگتے ہیں وہ تو کٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں شاتیں بھی کرتے ہیں اور کٹھے کھیلتے ہیں. یہ بھی بچے کٹھے کھیلتے تھے. اس کی بہن جو چھوٹی تھی وہ تو بالکل چھوٹی ہی تھی، لیکن جو اس کی کزن تھی جو 4 سال کی بچی تھی وہ اکثر اس کے ساتھ گلی میں کھیلنے آیا کرتی تھی. محلے کے باقی بھی بچے تھے. ایک دن وہ بچی غائب ہو گئی. وہ بچی غائب ہونے کے پیچھے پتہ نہیں کیا راز تھا، لیکن گھر والوں نے بچی کو ڈھونڈا. 6 مہینے تک وہ گھر والے بچی کو ڈھونڈتے رہے. 6 مہینے تک بچی نہ ملی. خیر، پولیس میں ان لوگوں نے رپورٹ درج نہ کروائی، لیکن بچوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں لڑکی یا فلاں بچی کھیلتی تھی، اب کیوں نہیں کھیلنے آتی. ایسے ہی ان بچوں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کو جا کے بتایا. ماں باپ جو تھے وہ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوئے. انہوں نے بھی اکثر اوقات ان لوگوں سے آ کے پوچھا کہ آپ کی فلاں بچی نظر نہیں آتی، لیکن ان لوگوں نے کبھی کوئی درست سے جواب نہ دیا، اور یوں ہی وہ چپ کر جاتے کہ ہمیں بھی نہیں مل رہی، وہ گم ہو گئی ہے. ایسے ہی پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے کی 4 سال کی بچی گم ہو گئی اور وہ مل نہیں رہی. یہ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا. 6 مہینے ہو گئے اس بات کو. 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کے چچا کی بیٹی گم ہوئی تھی امرجیت سنگھ کے. اب اس کے خود کی چھوٹی بہن جس کی عمر 8 ماہ تھی وہ گم ہو گئی. اب 8 ماہ کی بچی گم ہو گئی. پہلے 4 سال کی بچی گم ہوئی، اب 8 ماہ کی بچی گم ہوئی. 8 ماہ کی بچی تو ایسی ہے بھی نہیں کہ جو اپنے قدموں کے اوپر چل کے جا سکتی، کہ ہم بولیں کہ وہ کہیں بھی پیدل چلی گئی ہوگی، اب وہ کہیں گم ہو گئی ہے، یا مطلب کوئی اسے اٹھا کے لے گیا، گھر سے باہر چلی گئی یا وغیرہ وغیرہ. 8 ماہ کی بچی تو میرے خیال میں چلنا تو اسے آتا ہی نہیں، تو گھر سے باہر وہ کیسے نکلے گی. تو 8 ماہ کی بچی، اب جو 7 سال کا بچہ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ اسے کدھر لے کے جا سکتا ہے. کہ اگر ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں کہ 7 سال کا بچہ جو کہ امرجیت ہے وہ اسے اٹھا کے لے گیا یا اس نے گم کر دیا، تو اس کے اوپر بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا. کہ 7 سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن کو کیا کرے گا؟ 2-4 تھپڑ لگا لے گا، تھوڑا سا مار پیٹ لے گا، بس یہی کرے گا. اب وہ قتل تھوڑی کر سکتا ہے. یہ بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ قتل کیسے ہوتا ہے. خیر، وہ بچی 8 ماہ کی غائب ہوئی. بچی غائب ہونے کے بعد بھی گھر والوں نے کوئی مہینہ 2 مہینے اتا پتہ کیا، بچی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن بچی نہیں ملی. خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی ان لوگوں نے ڈھونڈنا ختم کر دیا. اب ہوتا کیا ہے، ایسے ہی 2 بچیاں اسی گاؤں کی گم ہو چکی ہوتی ہیں، جو کہ 2 سکے بھائیوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں. بات پورے گاؤں میں مشہور ہوتی ہے کہ دونوں بھائیوں کی ایک بچی گم ہوئی. ایک کی عمر 4 سال کی تھی اور دوسری کی عمر 8 ماہ تھی. ایسی ناظرین گرامی، ایک دن کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک ان کی ہمسائی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے چن دیوی. اس کی ایک بچی ہوتی ہے جو کہ تقریباً 5 سال کی ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے خوشبو. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ بچی جس اسکول میں پڑھتی ہے اس کی ماں بھی اسی اسکول میں ٹیچر لگی ہوتی ہے. ایک دن وہ اپنی بچی کو اسکول کے باہر دروازے کے قریب کھڑا کرتی ہے اور اندر کوئی چیز بھول جاتی ہے، اندر چیز لینے جاتی ہے، لیکن جب باہر واپس آ کے دیکھتی تو اس کی بچی نہیں ملتی. وہ شام تک اپنی بچی کو دائیں بائیں ڈھونڈتی اپنے ارادے سے، مطلب جیسے وہ کوشش کر سکتی تھی اپنی کرتی رہی، بچی کو ڈھونڈتی رہی، لیکن بچی نہیں ملی. شام کو ہی وہ پاس والے تھانے میں چلی گئی، جا کے FIR درج کروا دی کہ ایسے ہماری بچی گم ہو گئی، بچی ہماری مل نہیں رہی. پولیس والے گاؤں میں آ کے جب لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں سے تو 2 بچیاں پہلے بھی گم ہو چکی ہیں، جو کہ اپنے طور پہ گھر والے ڈھونڈتے رہے. بچیاں نہ ملنے کے بعد بھی ان لوگوں نے FIR درج نہیں کروائی. تو اب تو نہیں ملی. 1 سال پہلے ایک گم ہوئی تھی، دوسری جو تھی وہ 6 مہینے پہلے گم ہوئی تھی، اب پھر ایک بچی گم ہو گئی. تو وہ سوچتے ہیں کہ جن کی 2 بچیاں گم ہوئی، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو اس بارے، تو ان سے جا کے پوچھتے ہیں. ایسے وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں. تو گھر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بچیاں کیسے گم ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ. جو چچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ. وہ دوسرے گھر جاتے ہیں جدھر امرجیت سدا رہتا ہے.
उधर जाके उसके बाप को पूछते हैं कि 2 बच्चियां जो आपकी गुम हुई, आपकी जो 8 माह की बच्ची थी और आपके भाई की 4 साल की बच्ची थी, आपको पता है वो कैसे गुम हुई? वो कहता है हाँ मुझे पता है वो कैसे गुम हुई। तो वो पूछते हैं कि बताओ फिर। वो कहता है इस चीज़ का मुझे नहीं पता, मेरे बेटे अमरजीत को पता है, आप उससे पूछ लें। पुलिस वाले अमरजीत के पास जाते हैं। अब वो 7 साल का बच्चा होता है, मार तो उसे सकते नहीं। उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा आप जो हैं बताएंगे कि बच्ची ये जो गुम हुई है ये किधर गुम हुई है? जो स्कूल से भी चुन चुन की बेटी गुम हुई है खुशबू, वो कैसे गुम हुई? वो कहता है कि मैंने ऐसे उसे पकड़ा तो मैंने पहले उसका गला दबाया, वो नहीं मरी, तो फिर मैंने उसको ईंटें मार मार के कत्ल कर दिया। तो कत्ल करके फलां झाड़ी के नज़दीक मैंने गड्ढा खोद के वहाँ पे उसको रख के ऊपर झाड़ियाँ वगैरह रख दी। पुलिस वाले एक दफ़ा तो सोचते ये क्या बकवास कर रहा है। तो पुलिस वाले दोबारा फिर उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ, हमें सच बताओ, क्या हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है फिर मुझे इस तरह करो, बिस्कुट पहले खिलाओ, मैं फिर बताऊँगा। तो पुलिस वाले बिस्कुट मंगवा लेते हैं उसके साथ। वो बिस्कुट खाने शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसे आ रहा था तो बच्ची खड़ी हुई थी स्कूल के दरवाजे गए, मैंने उससे पकड़ा, खींच के उधर ले गया, तो उधर जाके मैंने उसका गला दबा दिया, लेकिन वो गला दबाने से नहीं मरी। तो मैंने पास ही एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट को उठा के उसके सर में मारता रहा, वो मर गई। साथ ही एक गड्ढा था, गड्ढे में मैंने फेंक के ऊपर से वो डाल दिया, झाड़िए के पत्ते वगैरह बंद कर दिया गड्ढे को। तो पुलिस वाले फिर उसकी बात का यकीन नहीं करते कि ये क्या बकवास करी जा रहा है। फिर बोलते हैं बेटा हमें सच बताओ। वो कहता है यार मैंने आपको बता दिया ना अंकल, मैंने उसको सुला दिया है। तो एक पुलिस वाला उनमें समझदार होता है, वो कहता है बेटा फिर बताओ किधर सुलाया? वो कहता है कि पहले मुझे बिस्कुट मंगवा के दो। इतने में बिस्कुट उसके ख़त्म हो चुके होते हैं। वो बिस्कुट मंगवा के देते हैं। वो कहता है चलो जी, वो गाड़ी निकालते हैं, जिधर सुलाया होता है उधर लेके जाते हैं बाबा जी। वो एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है, उसके साथ ही एक टोया होता है, वो टोए से मिट्टी वगैरह निकालते हैं, थोड़ी सी वो पत्ते शत्ते साइड पे टहनियाँ वगैरह करते हैं, तो वाकई बच्ची की लाश मिल जाती है जिसके सर के ऊपर ईंटें मार मार के उसको कत्ल किया होता है। मैयत मिलने के बाद अब पुलिस वाले उससे फिर पूछते हैं कि बेटा जो तुम्हारे चचा की बेटी गुम हुई थी वो कैसे हुई थी? वो कहता है मैंने उसको भी सुला दिया। तो पुलिस वाले पूछते हैं तूने बेटा उसको कैसे सुला दिया? वो कहता है उसको भी मैंने ऐसे ही उसका गला दबा के उसको मैंने मार दिया, वो मेरे साथ खेल रही थी। मारने के बाद मैंने थोड़ा सा दूर उसने एक स्कूल प्राइमरी स्कूल की तरफ इशारा किया कि वहाँ पे एक गड्ढा था, वहाँ पे मैंने फेंक के ऊपर से मिट्टी डाल दी अच्छी तरह, तो उसको भी मैंने सुला दिया। वो कहते हैं फिर हमें जगह दिखाएगा, इतने में फिर बिस्कुट ख़त्म हो जाते हैं। वो कहते हैं बिस्कुट खिलाओ, मैं दिखा देता हूँ। वो बिस्कुट लेके देते हैं, फिर वो लेके जाता है। वहाँ पे एक कंगाल बरामद होता है जो 6 माह पहले या साल पहले की बच्ची होती है। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है, उसकी भी लाश बरामद हो जाती है, जो कि वो तो गल सर चुकी होती है, लेकिन इस बच्ची की जो डेड बॉडी होती है ये अभी की ताज़ा ही होती है, जिसकी कंडीशन ठीक होती है। तीनों डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि इनकी जांच हो सके। तो नाज़रीन ग्रामी पुलिस वाले इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक 7 साल का बच्चा ऐसे क्यों करेगा? पहला मर्डर उसने 7 साल की उम्र में किया, 1 साल 8 साल उसकी उम्र हुई, उसने 3 मर्डर कर दिए। आखिर इस बच्चे की हमारे ख्याल में तबीयत ठीक नहीं, वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जो कि मेंटली टॉर्चर हुए या मेंटली जो जिनको मेंटल ठीक नहीं होता उनको चेक करने वाला डॉक्टर होता है, उसके पास लेके जाते हैं। वो चेक करता है, वो कहता है हाँ इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये पागल है। तो वो बच्चे से पूछते हैं उसको बिस्कुट दे के कि बेटा तूने इनको कत्ल क्यों किया? वो कहता है जब भी किसी को कोई दर्द या तकलीफ़ होती थी तो मुझे मज़ा आता था, तो मैं जब इनको मार रहा होता था तो ये तड़प तड़प के चीख रही होती थी या मुझसे जान छुड़वा रही होती थी, तो मुझे मज़ा आता था। खैर पुलिस वाले उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा देते हैं। एक तो वो नाबालिग होता है, नाबालिग बच्चे को 3 साल से ज़्यादा इस तरह का कोई कानून है इंडिया में कि जेल में नहीं रख सकते, और जेल में भी बच्चों की वार्ड में रखेंगे, उसको एक जो बड़े मुजरिम होते हैं उनकी वार्ड में नहीं रख सकते। और 3 साल के बाद उसको कोई होम शेल्टर होता है, कोई इस तरह का ही जिसे मेंटली हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ पे रखा जाएगा। अब वो बच्चा जब 18 साल का होगा फिर उसको उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। जो 3 उसने कत्ल किए हैं हो सकता है इसे सज़ा सुनाई जाए या माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जो उसने कत्ल किए वो एक तो पागल था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और दूसरा वो नाबालिग भी था। तो खैर फ़िलहाल तो वो 18 साल का नहीं हुआ और उस हॉस्पिटल के अंदर ही है। आगे चल के देखे क्या बनता उसका या क्या नहीं बनता।